예, 안녕하십니까. 1월 22일 목요일 아침인데요. 월스트리트저널에서 그린란드 관계를 좀 다뤄볼 텐데 지금 탑 뉴스가 이건데요. 트럼프 calls off tariffs on Europe over Greenland. 그린란드를 둘러싸고 트럼프 대통령이 2월 1일부터 유럽 그 8개국인가요? 10% 추가 관세, 6월 1일부터 25% 추가 관세 그렇게 협박을 했었는데 그거 취소하겠다는 겁니다. call off. 이 시간은 그 밑에 있는 걸 다뤄볼 텐데요. Trump said U.S. won't use force to acquire Greenland. 트럼프 대통령이 그린란드를 취득하기 위해서 무력을 사용하지 않겠다. 그런데요. 예, 이것을 다뤄보겠습니다. 예, 이것을 강의하려고 가져왔더니 그 잠깐 동안에 헤드라인 뉴스가 바뀌어서요. 관세 부과하지 않겠다는 이야기까지 진행이 되는데 하여튼 여기서는 관세 이야기까지는 아직 진행되기 이전 조금 몇 시간 전 이야기인데요. Trump says, 트럼프가 말을 하는데 U.S. won't use force, 무력을 사용하지는 않겠다. But calls for, 그러나 요구한다. Immediate talks on Greenland, 그린란드에 관한 즉각적인 회담. 회담할 때는 항상 이제 S가 있어야지죠. Talks. In his Davos speech, 그의 다보스 연설에서 the president said, 대통령이 말하기를 Denmark is not adequately prepared. 제대로 적당하게, adequately는 적당하게 했는데 주로 이제 양적으로 충분히라는 뉘앙스를 같이 가지고 있습니다. 그래서 충분히 준비가 안 되어 있다는 겁니다. 덴마크가요. To defend the island, 이 그린란드를 그 방어할 준비가 충분히 안 되어 있다는 겁니다. And the U.S. is seeking negotiation. 그리고 미국은 추구하고 있다는 거죠. 협상을요. 추가하고 있어요. On his acquisition. 이 그린란드의 취득에 관해서 협상을 추구한다. 협상을 원한다. 이거죠. 예, 그래서 비디오 1분 36초짜리가 있는데 예, 그것을 플레이를 좀 해볼까요? President Trump just wrapped up an hour-long, very blistering speech to a packed audience here in which he reasserted his intentions of taking Greenland, the Arctic territory, he says is vital to U.S. national security purposes. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. And all we're asking for is to get Greenland, including right title and ownership, because you need the ownership to defend it. The crowd was hanging on every word, I'd say. A lot of stunned faces as people absorbed just how serious Trump appears to be about this goal. I was sitting sort of in the back of the room with the press corps, and some gentlemen were right in front of me, and they kind of looked at each other at one point and sort of laughed nervously when one man shook his head. So a lot of disbelief here. Certainly Trump had his supporters in the room as well, but overall I describe it as one of sort of stunned. This is going to be debated for days and months and weeks to come. Trump has one more day here. A lot of nervous allies of the U.S., but Trump accomplished what he wanted to do, which is to come in, make a very bold statement, rattle some cages, and reassert what he thinks is the U.S. right to Greenland. 네, 오케이. 여기까지요. 네, 볼까요? Trump at annual meeting Davos 2026. 네, 다보스 포럼에서 연설을 한 거고요. Trump said, this wouldn't use force. 무력을 사용하지 않겠다는 거죠. To acquire, 취득하다, 취득, 그린란드를 취득하기 위해서 and was seeking negotiations. 그러니까 the U.S. was seeking, 미국의 협상을 추구하고 있다는 협상을 원한다는 거죠. On the acquisition of the territory, 이 영토의 취득에 관한 협상을 원한다. Repeating his claim, 다음과 같은 자신의 주장을 반복하면서 only the U.S. is capable of, 미국만이 뭐할 능력이 있다는 거죠. Defending it, 그린란드를 방어할 능력이 있다. In an address that lasted for more than an hour in Davos, 1시간 이상 동안, 1시간 이상 지속된 연설에서 he said, the reason the U.S. needs to take control of Greenland, 그러니까 the reason 다음에 why나 또는 why를 대신하는 것이나 아니면 for which 할 수도 있죠. 관계대명사를 쓰고 싶으면 for which 하시고요. 그래서 why라는 이유관계부사 아니면은 이유관계부사 대신에 this을 관계부사로 쓸 수도 있고 아니면 전사 플러스 관계대명사로 그것을 대신할 수도 있는데 또는 네 번째 방법이 생략도 가능합니다.
그래서 the reason that the U.S. needs to take control of Greenland is 그래서 그 이유 어떤 이유냐 하면 이게 관계지죠. 미국이 그린란드를 take control하면 장악하는 거죠. 장악할 필요가 있는 그 이유는 is purely 순수하게 for 무엇 때문이다. 그죠? security and 안보 때문이다. And the U.S. has nothing to do with 미국은 무엇하고 전혀 관계가 없다는 겁니다. access to minerals. The reason has nothing to do. 이 has의 주어가 뭐냐 하면 the reason으로 봐야 되겠습니다. 이 미국으로 봤더니 좀 이상해요. 미국은 무엇과 관계가 없다가 아니고 그 이유가 미국이 그린란드를 장악하고 싶은 그 이유가 이거요. 이유가 순전히 안보 때문이고 그 다음에 이거 안보 때문이고 이것은 오케이고 그 다음에 이거는 아니다 이거죠. The reason has nothing to do. 그 이유가 has nothing to do는 무엇과 관련이 없다는 거죠. has nothing to do with는 무엇과 관계가 없다. access to minerals. 광물들에 대한 접근. access는요. 접근 또는 뭐 진입인데 여기서는 접근이 낫겠죠. 광물에 대한 접근과 미국이 그린란드를 차지하고 싶은 그 이유는 아무 관계가 없다는 거죠. calling Denmark ungrateful. 덴마크를 ungrateful 하다라고 부르면서 덴마크가요 고마울 줄 모른다라고 for 무엇에 대해서 U.S. action in World War II 2차 세계대 미국의 행동에 대해서 미국의 조치에 대해서 고마울 줄 모르는 그런 국가라고 부르면서 stocks open higher during Trump's speech. 트럼프 대통령 연설 기간 동안에 주가가요 더 높게 시작을 했습니다. 그러니까 주가가 어제보다 전일보다 올라갔다 이거죠. And the Dow was up roughly 1%. 그리고 다우 지수가 올라가는데 대략 1%만큼 in mid-morning trading. 오전에 한 뭐 중간 시점에 그 거래에서 오전장 하는데 그 오전장에서 정도 하죠. 오전에 한 뭐 중간이니까 뭐 10시 반 11시 그쯤이에요. The president quickly focused on Europe. 대통령이 빠르게 유럽에 대해서 초점을 맞췄습니다. 연설하자마자 바로 유럽에 초점을 맞췄다는 거죠. quickly. 초점. As he opened his address, 자신의 연설을 시작하면서 그러니까 begin 해도 되지만 begin, started 해도 되지만 open 좋으네요. 자신의 연설을 시작하면서 빠르게 유럽에 초점을 맞췄습니다. Saying the region isn't heading in the right direction. Head in the right direction. 올바른 방향으로 가고 있지가 않다. 유럽이라는 이 지역이 올바른 방향으로 지금 가고 있지 않아요. 라고 지적을 하면서 1번. 그 다음에 두 번째는 비난하는 거죠. The region's approach to energy and immigration. 이 유럽의 에너지 문제하고 러시아에다 의존하려고요. 러시아 그 가스하고 가스 오일을 그걸 공급받으려고 독일 같은 나라가 아주 시범적으로 파이프라인을 그렇게 돈 들어가면서 설치해놨죠. 그것도 이제 잠궈가지고 아무 소용이 없어요. 투자한 거 당장은 이제 뭐 썩은 돈이 된 거죠. 에너지 문제. 러시아 에너지에 왜 의존하느냐 이거죠. 러시아가 그럴 줄 모르고 그다음에 이미그레이션 문제. 계속해서 이미그레이션 문제가 되고 있죠. 유럽으로 우선 많이들 들어오는 거죠. 그래서 그거에 대한 이 접근 방법. 이 두 가지 이슈에 대한 접근 방법을 비난하면서 The speech, which was followed by a chat with 이 트럼프의 연설이 무엇 후에 왔다는 거죠. 이 트럼프 연설이 follow something 하면 무엇 후에 온 거고 was followed 하면 트럼프 대통령 연설이 그 다음에 무엇이냐면 chat이 있었습니다. 누구의 이야기요? 이 트럼프 대통령의 연설 다음에 chat이 있었는데 with World Economic Forum CEO하고 월드 에코노믹 포럼 이게 다보스 포럼이라는 말이죠. 다보스 포럼의 CEO, 다보스 포럼의 그 대표이사 이 사람 그 발음이 이상해서 그래서 발음기를 써놨더니 보니까 이제 노르웨이 사람이네요. 노르웨이 사람으로서 영어 발음으로는 이 오를요 버드처럼 어에 가깝게 발음을 하네요. 그래서 버르게 브랜드 정도로 발음을 한다는 겁니다. 이 노르웨이 사람. 다보스 포럼의 대표이사인 버르게 브랜드가 그 다음을 이어받았다는 거예요. 트럼프 대통령 다음에 이 양반의 뭐 간단한 연설이 있었는데 그런데 트럼프 대통령은요 came on the back of 뭐 뒤에 왔다는 거죠. on the back of 뭐 뒤에는 아니고 뒤에라는 말이 되지만 on the back of는 글쎄요 on the back of는
여기서는 순서를 나타내는 게 아니고 어떤 against the backdrop of가 더 정확하면 무엇 배경하에 또는 amid 하든가요. 흔히 쓰는 말로 amit은 amidst 해도 되고 또는 in the midst of 해도 되고 against 다음 같은 배경하에 연설이 이루어졌다는 건데 raise tensions between the US and Europe. 미국과 유럽 사이에 더 제고된 긴장, 더 증가된 긴장은 그런 상황에서 왔다. On the back of가 뒤에란 말 아니고 시점으로 뒤에가 아니고 그런 상황에서란 말일 겁니다. 그런 배경하에 against the backdrop of, against the background of 배경하에 무엇을 둘러싼 그 긴장이냐면 the present designs on Greenland. 이 그린란드에 대통령의 트럼프 대통령의 여러 가지 그 디자인 그런 설계에 관한 설계를 둘러싸고요. 다음에 칸마하고 ING하면 이제 안심하고에서 이제 안심하고 문장을 끊으면 되죠. terse exchanges 아주 그 terse 뭐 거칠다 해도 됩니다. 거친 그런 의견 교환들 거친 그런 말의 교환이요. 발언의 교환들이 between officials at the Swiss gathering. 스위스 게더링 하니까 다보스 포럼에서의 그 관리들 사이에 그러니까 미국과 유럽 관리들 사이에 terse exchanges 아주 거친 그런 의견 교환들과 함께 그래서 with가 부재 상황을 나타내는 게 아니고 그냥 단지 무엇과 함께라는 말이네요. Trump said the U.S. received nothing from NATO. 트럼프 대통령의 말이 미국이 나토로부터 아무것도 받지 않는다는 겁니다. 이 시제를 정확하게 해석을 하셔야 되는데 현재로 하셔야죠. 지금요 미국은 나토로부터 아무것도 받지 않는다 이겁니다. 받지 않는다. 여기 said 여기가 과거니까 시제일치 된 겁니다. 그러니까 원래의 시제는요 the U.S. receives 이거 별볼 없는 이야기가 아니에요. 굉장히 중요한 이야기를 지금 하고 있는 겁니다. 이 receives라는 것은 단순 현재잖아요. 단순 현재라는 것은 현재 진행하고 다른 겁니다. 현재 진행은요. 지금 받고 있어요. 지금 받고 있는 동작을 나타냅니다. 단 현재 진행이라는 것은 현재 받고 있기 때문에 기분이 좋지만 이거 아무 생각 없이 현재 진행하시면 안 돼요. 현재 진행이라는 것의 약점은 뭐냐면 지금 받고 있지만 조금 있으면 끊어질 거를 시사하기도 합니다. 지금 현재는 받고 있지만 조금 있으면 안 받을 수도 있다는 거예요. 근데 단순 현재는요. 규칙 습관을 나타내잖아요. 규칙과 습관. 그래서 미국은 늘 아무것도 못 받는다는 겁니다. 그래서 이게 더 강력한 진술이 돼요. 미국은요. 아무것도 받질 않아요. 받질 못해요. 나토로부터 아무 혜택도 못 받는다는 겁니다. 그런 단순 현재가 시제일치된 거예요. 단순 과거로. 그래서 received는 뭐냐 하면 미국은 늘 나토로부터 쥐뿔도 아무것도 못 받아. apart from은 무엇을 제외하고라는 말이죠. except for나 마찬가지입니다. 무엇을 제외하고는 what is described as protecting Europe. 트럼프 대통령이 묘사하는 바에 따르면 유럽을 보호해 주는 것, 유럽 보호해 주는 것으로 트럼프 대통령이 묘사한 것 외에는 그러니까 미국이 희생해서 돈 내고 병력 보내고 그래가지고 유럽을 보호해 주는 것 외에 자기가 미국이 이렇게 희생하는 거 외에 나토로부터는 뭐 하나도 혜택을 안 받는다는 거죠. The president touted his European ancestry. tout 칭찬하답니다. 대통령이 칭송했다. 자기 자신의 유럽의 그 조상이요. 유럽의 조상들 ancestry가 집합명사고요. 또는 자기 자신의 그 조상이 유럽이라는 것을 칭찬했다. 그 아주 자랑스럽다 이 말이죠. 그 어머니는 스코틀랜드고 아버지는 독일 계통일 겁니다. 원래요. 출생할 때 그 뿌리를 캐가면요. Adding, we want Europe to be strong. 우리는요. 미국은 유럽이 강해지기를 원한다. He joked that 그가 농담하기를 he had friends in Davos audience. 이 다보스 청중들 사이에 자기가 친구들을 가지고 있는데 but also a few enemies. 그러나 한 서너 명의 enemy들도 가지고 있다는 겁니다. 이게 자신의 원수들도 가지고 있다. 국가 수반으로서 이렇게 국제적인 그 모임에서 내 원수들이 여기 있다. 청중 속에 이렇게 말하는 사람은 트럼프 대통령밖에 없죠. 하여튼 괴짜는 괴짜입니다. 자기를 싫어하는 사람들도 좀 있다 이건데요. 거기까지입니다.